بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مومنہ۔ پہلے اب تک میں آپ کے ساتھ انبیاء کرام اور صحابہ کرام کی سٹوریز شیئر کیا کرتی تھی، لیکن اب میں آپ کے ساتھ تاریخی سٹوریز بھی شیئر کیا کروں گی۔ سب سے پہلے جو سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے قافلہ حجاز۔ یہ ایک مکمل بک ہے، 38 باب اور 472 پیجز پر مشتمل۔ بہت ہی مزیدار سٹوری ہے۔ پوری بک آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن ایپیسوڈ کی صورت میں۔ آج قافلہ حجاز کی فرسٹ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، ضرور دیکھیے گا اور اگر پسند آئے تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ پہلے وہ ایک دن حسان بن عتبہ اس شاداب علاقے میں داخل ہوا جس کے دلکش مناظر سے اپنے ماضی کا ایک خواب محسوس ہوا کرتے تھے۔ یہ بہار کا موسم تھا اور اسے اپنے آگے پیچھے اور دائیں طرف حد نگاہ تک سرسبز باغات اور گندم کے لہلہاتے کھیت دکھائی دیتے تھے۔ بائیں ہاتھ دریائے فرات کے کنارے سرکنڈوں اور جھاڑیوں کا ایک گھنا جنگل تھا۔ سورج مغرب کے غبار و آلود افق سے جھانک رہا تھا اور شام کے سائے تیزی سے مشرق کی جانب بھاگ رہے تھے۔ کسانوں اور چرواہوں کی بستیوں سے دھوئیں کی ہلکی ہلکی لکیریں آسمان کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ کبھی کبھی وہ کسی درخت یا جھاڑی کے پاس رک کر اپنے وطن کے پرندوں کے چہچہانے کو سنتا اور اس کے تھکے ہوئے اور مرجھائے ہوئے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی، لیکن پھر اچانک اس کا چہرہ اداس ہو جاتا اور وہ آگے کی طرف چل پڑتا۔ 25 سالہ یہ آدمی اپنے بسیدہ لباس اور پریشان صورت کے باوجود ان لوگوں میں سے تھا جو اپنے قد و قامت اور خد و خال کے باعث ہزاروں کے ہجوم میں نمایاں دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے مضبوط ہاتھ میں ایک موٹی اور بھدی لکڑی تلوار سے زیادہ خطرناک دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کسی ڈوبی ہوئی کشتی کا ملاح، کسی شکست خوردہ فوج کا سالار یا ایک ایسا چرواہا معلوم ہوتا تھا جس کا غلہ بھیڑیوں کی نظر ہو چکا ہو۔ چند کھیت اور باغات عبور کرنے کے بعد وہ ایک گاؤں سے باہر ایک قلعہ نما مکان کے قریب پہنچا تو سورج کی سرخ پیشانی افق کو چھو رہی تھی۔ باہر چند بچے کھیل رہے تھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد آگے بڑھ کر تھوڑا سے کھلے ہوئے دروازے کو دستک دی۔ اندر سے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ وہ کچھ دیر پریشانی کی حالت میں کھڑا رہا۔ بالآخر اس نے ذرا زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور بلند آواز میں کہا، کوئی ہے؟ کتے زیادہ پرجوش ہو کر بھونکنے لگے۔ ڈیوڑی میں کسی نوکر کا موجود نہ ہونا اس کے لیے ایک حیران کن بات تھی۔ وہ اندر داخل ہونے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ایک عمر رسیدہ نوکر نے دروازے سے باہر جھانکتے ہوئے سوال کیا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میرا نام حسان ہے اور میں قباد سے ملنا چاہتا ہوں۔ نوکر نے اس کی طرف بے اعتنائی سے دیکھا اور پھر حقارت سے ناک چڑھاتے ہوئے سوال کیا، تم کس سے ملنا چاہتے ہو؟ میں بتا چکا ہوں کہ میں قباد سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ ان کا گھر ہے؟ نوکر نے برہم ہو کر کہا، یہ گھر بہت دور سے دکھائی دیتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا مالک ہر حاجت مند سے بغل گیر ہوگا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ان سے ملے بغیر تمہاری حاجت پوری کر دی جائے؟ حسان نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، حاجت مندوں کو اس نے دروازے سے دور رکھنے کے لیے کتے رکھے ہوئے ہیں، لیکن میں بہت دور سے آیا ہوں اور آج میں نے وہ 2 منازل طے کرنی ہے۔ ابھی مجھے چند کوس آگے بھی جانا ہے۔ اگر تمہارے آقا اس وقت کسی سے ملنا نہیں چاہتے تو ضرب وقت کو بلا دو، میں اس سے مل لیتا ہوں۔ ضرورت گھر میں نہیں ہے۔ حسان نے کہا، دیکھو تم میرا وقت ضائع کر رہے ہو، اپنے آقا کے پاس جاؤ اور انہیں اطلاع دو کہ میں ایک ضروری پیغام لے کر آیا ہوں۔ حسان کی نگاہیں نوکر کو مرعوب کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ پہلی بار یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ ایک اجنبی کے لباس سے دھوکہ کھا چکا ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن حسان کے تیور دیکھ کر اسے بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ تبھی دروازے کی اور سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، کاؤس تم یہاں کیا کر رہے ہو اور کتے کیوں بھونک رہے ہیں؟ نوکر نے مڑ کر جواب دیا، یہ ایک مسافر ہے، آقا سے ملنا چاہتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے ابا جان شام کے وقت گھر سے نہیں نکلتے؟ جی میں اسے سمجھا رہا تھا لیکن تم بحث کرنے کے بجائے دروازہ بند کیوں نہیں کر دیتے؟ نوکر پیچھے ہٹا لیکن حسان نے اسے دروازہ بند کرنے کا موقع نہ دیا۔ وہ جلدی سے اندر داخل ہوا اور ایک نوجوان لڑکی سے مخاطب ہو کر بولا، معاف کیجیے مجھے بہت جلدی ہے۔ اگر آپ کا نام ماں بانو ہے تو میں آپ کے باپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ایک اجنبی کے منہ سے اپنا نام سن کر اس دوشیزہ کے حسین چہرے پر سرخ و سفید لہریں دوڑنے لگیں۔ اس نے قدرے توقف کے بعد جواب دیا، ایک مسافر کو یہ جتلانے کی ضرورت نہیں، وہ اس گھر کے مکینوں کے نام بھی جانتا ہے۔ تم بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر تک تمہیں کھانا مل جائے گا۔ کاؤس اسے مسافر خانے میں لے جاؤ۔ کاؤس اسے مسافر خانے میں لے جاؤ۔ وہ واپس مڑی اور سامنے کوئی 100 قدم کے فاصلے پر ایک عالی شان عمارت کی طرف چل پڑی۔ کاؤس نے غضبناک ہو کر حسان کی طرف دیکھا اور کہا، تم اگر پاگل نہیں تو بیوقوف ضرور ہو۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت دوسرے نوکر یہاں موجود نہیں تھے، ورنہ یہ جرت تمہیں بہت مہنگی پڑتی۔ لیکن حسان نے اس کی طرف توجہ دینے کی بجائے تیزی سے آگے بڑھ کر کہا، ٹھہریے۔ لڑکی رک گئی اور مڑ کر دیکھنے لگی۔ 2 قد آور کتے چند قدم کے فاصلے پر بندھے ہوئے تھے۔
ज़्यादा गज़बनाक होकर भौंकने लगे। काउस ने भागकर हसन का बाजू पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इसने हाथ झटक दिया। दुशीज़ा की हैरत गुस्से में तब्दील हो रही थी। हसन ने कहा, माफ़ कीजिए, मैं मुसाफिर ज़रूर हूँ लेकिन फ़कीर नहीं हूँ। मैं जहांदाद के साथ अपना वादा पूरा करने के लिए यहाँ आया हूँ और मुझे ये तवक्को न थी कि इस घर के नौकर और मालिक हर मुसाफिर को फ़कीर समझते हैं। लड़की की सारी हसियात जमा होकर इसकी आंखों में आ गई और अचानक इसे ऐसा महसूस होने लगा इस आदमी को सिर्फ लिबास की तब्दीली फ़कीरों की सफ़ से निकालकर काबिल इज़्ज़त लोगों की सफ़ में खड़ा कर सकती है। इसने लरजती आवाज़ में पूछा, जहांदाद कहाँ है? वो घर क्यों नहीं आया? तुम इसे कहाँ मिले थे? तुम खामोश क्यों हो गए हो? मैं महबानो हूँ, मैं इसकी बहन हूँ। मैं सुबह शाम इसकी राह देखा करती हूँ। अगर नौकर से कोई गुस्ताखी हुई है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। महबानो की आवाज़ सिसकियों में दब कर रह गई और इसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। हसन की तलखी पर नदामत का एहसास गालिब आ गया। इसने उदास लहजे में कहा, जहांदाद हमेशा अपनी बहन के कहकों का जिक्र किया करता था, लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है, मैं इस घर में कोई खुशखबरी लेकर नहीं आया। महबानो कुछ देर सख्ते की हालत में हसन की तरफ देखती रही। बिलाखिर इसने कहा, तुम हमें ये बताने आए हो कि वो वापस नहीं आएगा? हसन ने गर्दन झुकाते हुए अफसोस से कहा, हाँ, काश मेरी कोई तदबीर इसे वापस ला सकती। महबानो ने अपनी सिसकियाँ जब्त करते हुए कहा, अगर तुम ये कह सको कि वो ज़िंदा है और रोमियो के कब्ज़े में है तो मेरे आंसू कहकों में तब्दील हो सकते हैं। काश मैं ये भी कह सकता। तुम्हें यकीन है कि वो हमेशा के लिए हमसे रुखसत हो चुका है? मैं आखिरी सांस तक उसके साथ था। महबानो ने काउस से मुखातिब होकर कहा, इन्हें अब्बा जान के पास ले जाओ। और फिर किसी तवक्कुफ़ के बगैर आंसू पोंछते हुए रिहायशी मकान की तरफ चल पड़ी। काउस ने हसन का हाथ पकड़कर इसे अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए कहा, मुझे मालूम ना था कि आप जहांदाद की खबर लाए। मेरा मकसद आपकी दिल आज़ारी ना था, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। हसन काउस के अल्फाज से ज़्यादा इसके आंसुओं से मुतासिर होकर बोला, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। आइए, काउस ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा और हसन इसके साथ चल दिया। हवेली के कशादा सहन की तीन तरफ एक बड़े जिम्मेदार की ज़रूरत के मुताबिक नौकरों सिपाहियों की रिहाइशगाहें और मवेशियों के छप्पर दिखाई देते थे, लेकिन इनमें से बेशतर कमरे बंद और छप्पर खाली थे। दाएं हाथ एक वसी अस्तबल था जिसके अंदर 50-60 घोड़े समा सकते थे, लेकिन वहाँ सिर्फ 4 घोड़े बंधे हुए और एक नौकर इनके आगे पीछे फिर रहा था। हसन काउस के साथ हवेली का सहन अबूर करने के बाद पुख्ता सिलों की सीढ़ियों पर पाँव रखता हुआ एक कशादा चबूतरे पर पहुंचा। ये चबूतरा 6 या 7 फुट ऊंचा था और हवेली को रिहायशी मकान से जुदा करता था। इससे आगे एक और ड्योढ़ी थी जहाँ एक मसाला पहरेदार खड़ा था। ड्योढ़ी से आगे कदरे तंग सहन के दाएं बाएं और सामने पुख्ता रिहायशी मकान के बरामदे और कमरे थे। सूरज गरूब हो चुका था और मकान के निचले हिस्से में तारीकी छा रही थी। काउस ने एक कोने में सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, आका ऊपर हैं। वो सीढ़ियों के रास्ते बाला खाने के एक कशादा कमरे में दाखिल हुए। फर्श पर कालीन बिछे हुए थे। काउस ने कहा, आप तशरीफ रखें। ये कहकर वो बाहर निकल गया। हसन कालीन पर बैठ गया। बराबर के कमरे में कोई औरत रो रही थी और कोई मर्द इस दर्द भरी आवाज़ में इसे तसल्लियाँ दे रहा था। हसन उठा और बाहर की सिमत खुलने वाले दरीचे के सामने खड़ा होकर झाड़ियों और दरख्तों के घने जंगल की तरफ देखने लगा जो 2 मील दूर दरिया फरात के किनारे तक चला जाता था। अचानक इसकी निगाहें एक पुराने मकान की टूटी हुई दीवारों पर मरकूज होकर रह गई। माजी की कितनी यादें थी जो इसके जहन से महव हो चुकी थी और शहरा हयात के कितने निशान थे जो वक्त की रेत में दब चुके थे, लेकिन इस जंगल और शिकस्ता मकान का एक धुंधला सा नक्शा अभी तक इसके जहन में महफूज था। ये वो मुकाम था जहाँ इसने पहली बार जहांदाद को करीब से देखा और फिर एक ईरानी रईस और एक अरब काश्तकार की ज़िंदगी के रास्ते आपस में मिल गए। करीबन 11 साल पहले वो एक ज़ख्मी हिरन के पीछे इस जंगल में दाखिल हुआ था। इसके साथी दरिया के किनारे रुक गए थे और इसे यह भी मालूम था कि ईरानी ज़िम्मेदार और अरब काश्तकार को अपने जंगलात में शिकार खेलने की इजाज़त नहीं देते, लेकिन इसे ज़ख्मी जानवर को गीदड़ों और भेड़ियों के लिए छोड़ देना पसंद ना था। थोड़ी देर बाद जब वो अपना शिकार घोड़े पर लाद कर जंगल से बाहर निकल रहा था तो इसे ज़िम्मेदार के नौकरों की आवाज़ सुनाई देने लगी। अपने ख्याल के मुताबिक इसने कोई जुर्म नहीं किया था। वो अपनी सफाई में ये कह सकता था कि मैं सहरा की हदूद से अपने ज़ख्मी शिकार को पीछा करते हुए यहाँ पहुँचा हूँ। ज़ख्मी शिकार का पीछा कर रहा था। इसने घोड़ा रोक लिया और लेकिन जब इसे दाएं बाएं और सामने आदमियों की चीखों पुकार के साथ घोड़ों की टाप सुनाई देने लगी तो इसे ये खतरा महसूस हुआ कि वो पकड़ा गया है। वो पकड़ा गया तो ज़िम्मेदार के नौकरी से सफाई पेश करने का भी मौका नहीं देंगे, पहले अपना गुस्सा निकालने की कोशिश करेंगे। चनाचे इसने घोड़े की
बाग मोड़कर एड़ लगाई। थोड़ी देर बाद वो ये इत्मीनान महसूस कर रहा था कि वो तलाश करने वालों से काफ़ी दूर आ चुका है, लेकिन घने जंगल में इसके लिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि बाहर निकलने के लिए कौन सी सिमत इस्तेमाल करे। फिर अचानक सामने एक आलीशान मकान का अकबी हिस्सा देखकर इसे ये महसूस हुआ कि वो कुबाद की बस्ती के करीब पहुंच चुका है और थोड़ी देर में बस्ती से कई आदमी इसकी तलाश में निकल आएंगे। इसे तलाश करने वाले सवारों की तादाद का सही इल्म ना था, ताहम इसके लिए ये समझना मुश्किल ना था कि अगर वो ज़्यादा ना हो तो भी वो थके हुए घोड़े पर इनसे बचकर नहीं जा सकेगा। सूरज गुरूब होने को था। इसने सोचा अगर मैं कुछ देर तलाश करने वालों की निगाहों से बच सकूं तो वो रात की तारीकी में मुझे तलाश नहीं कर सकेंगे। चुनाचा इस कुछ देर इधर उधर देखने के बाद वो महल के करीब शिकस्ता मकान की तरफ बढ़ा और हिरन को चारदीवारी के अंदर फेंक कर घोड़े से उतर आया। फिर इसने घोड़े की लगाम उतार कर एक तरफ फेंक दी और इसे हाँक दिया। घोड़ा थोड़ी दूर जाकर रुक गया। हसन ने जल्दी से एक पत्थर उठाकर फेंका और घोड़ा बदहवास होकर भाग निकला। इसने भी इत्मीनान का सांस लिया कि आदमियों की चीखों पुकार दोबारा सुनाई देने लगी। वो करीब ही झाड़ियों के नीचे दबक कर बैठ गया, लेकिन इतनी देर में इंसानी आवाज़ों के साथ भौंकते हुए कुत्तों की आवाज़ें भी शामिल हो चुकी थी। कोई बुलंद आवाज़ में अपने साथियों से कह रहा था, अगर घोड़े से गिरने के बाद इसकी गर्दन नहीं टूट गई तो किसी झाड़ी के नीचे छुपा हुआ होगा, तुम अच्छी तरह तलाश करो। हसन ने सोचा, उन्होंने मेरा घोड़ा देख लिया है और शिकारी कुत्तों ने मेरी बू पा ली है। अब इन्हें यहाँ पहुँचने में देर नहीं लगेगी। वो कुत्तों में गिर जाने के तस्वुर से खौफजदा होकर बाहर निकला। पहले इसने दरख्त पर पनाह लेने की कोशिश की, लेकिन फिर कोई ख्याल आया और शिकस्ता मकान की दीवार पर चढ़कर मुंह के बल लेट गया। ये दीवार काफ़ी चौड़ी थी और बाहर की तरफ से घनी बेलों की शाखें इस पर इस तरह फैली हुई थी कि वो अपना जिस्म छुपा सकता था। इंतहाई निडर होने के बावजूद हसन का दिल धड़क रहा था। भौंकते हुए कुत्ते मकान के अंदर दाखिल हुए और नीचे पड़े हुए हिरन पर टूट पड़े। थोड़ी देर में चंद आदमी वहाँ पहुँच गए और उन्होंने कुत्तों को मारकर पीछे हटा दिया। फिर एक कुत्ता दीवार की तरफ बढ़ा और मुंह उठाकर भौंकने लगा। आन की आन में बाकी भी कुत्ते वहाँ पर पहुँच गए और वो उछल उछल कर दीवार पर कूदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हसन की रसाई से बाहर थे। लेकिन हसन इनकी रसाई से बाहर था। एक आदमी मकान की दूसरी दीवार पर खड़ा होकर चिल्लाया, वो यहीं है, वो यहीं है। एक सवार जिसके हाथ में बाज था घोड़े से उतरकर आगे बढ़ा और इसने कहा, कुत्तों को रोक दो, अब वो भागकर कहीं नहीं जा सकता। ये जहांदार था। जब नौकर कुत्तों को रस्सियां डालकर एक तरफ हट गए तो इसने ऊपर देखते हुए कहा, अब तुम नीचे आ सकते हो। एक हिरन की चोर को इस कदर खौफज़दा नहीं होना चाहिए। हसन ने गर्दन उठाकर इसकी तरफ देखा, फिर नीचे उतरा और इत्मीनान से आगे बढ़कर बोला, मैं चोर नहीं हूँ। इस हिरन को मैंने यहाँ से चंद मील दूर जख्मी किया था। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं इसे इस जंगल में पहुँचने से रोक ना सका। जहांदार मुस्कुराया, ये जंगल हमारा है और इसमें पनाह लेने वाले जानवर भी हमारे हैं। हसन ने कहा, आप ये ले सकते हैं। मैं सिर्फ ये इत्मीनान चाहता था कि मेरे तीर से ज़ख्मी होने वाला हिरन किसी दरिंदे के काम ना आए। लेकिन तुम भागे क्यों थे? मैं ये नहीं चाहता था कि हिरन शिकार करने के बाद मैं खुद शिकार हो जाऊं। मुझे उम्मीद थी कि मैं बच कर निकल जाऊंगा, लेकिन अब मुझे भागने की ज़रूरत नहीं है। जहांदार ने अपनी हंसी ज़ब्त करते हुए कहा, अगर तुम्हें अपनी जान का ख़तरा हो तो मेरी जान तुम इतनी कीमती नहीं कि मैं अपने सारे ख़ानदान की ज़िंदगी ख़तरे में डाल दूँ। मुझे मालूम है कि आप कबाद के बेटे हैं और हम इसके मज़ारे हैं, वरना मेरा तुर्क खाली नहीं था। तुम्हारा मतलब है कि तुम मज़ारे ना होते तो इतने आदमियों के सामने डट जाते? हाँ, और मेरा कोई तीर रायगा भी ना जाता। एक नौकर ने कहा, बेवकूफ़, होश से बात करो। जहांदार ने बरहम को कहा, तुम खामोश रहो। फिर वो हसन से मुखातिब हुआ, तुम्हारा घोड़ा देखकर मैं समझा था कि तुम गिर गए हो। मैंने घोड़ा छोड़ दिया था। मेरा ख्याल था कि मैं छुप जाऊंगा और रात होते ही यहाँ से निकल जाऊंगा। अगर तुम्हारा घोड़ा घर तक पहुँच गया तो वहाँ ये ख्याल करेंगे कि तुम्हें कोई हादसा पेश आ गया। अब तुम हमारा घोड़ा ले जाओ और जल्दी से घर पहुँचने की कोशिश करो। सुबह वापस दे देना और अपना शिकार भी ले जाना। यहाँ हिरन बहुत है। तुम्हें शिकार का शौक़ है तो मेरे पास आ जाया करो। मैं 20 दिन और यहाँ पर हूँ, इसके बाद मैं वापस चला जाऊँगा। हसन ने पूछा, आप यहाँ नहीं रहते? नहीं, हमारा लश्कर मुदाइन में है। हसन ने कहा, मैं आपके पास आ जाया करूँगा। मुझे शिकार का बहुत शौक़ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस जंगल में इतने आदमी पहरा देते हों वहाँ हिरन जैसे जानवर ज़्यादा देर नहीं ठहरते। जहांदार ने हंसकर जवाब दिया, ये आदमी जंगल की हिफाजत के लिए नहीं है, बल्कि मेरे साथ शिकार खेलने के लिए आए हुए थे। वो मकान के अहाते से बाहर निकले। जहांदार के इशारे से एक नौकर ने अपना घोड़ा हसन के हवाले कर दिया।
اگلے دن حسان جہانداد کا گھوڑا واپس کرنے آیا تو اسے اپنے باپ کے پاس لے گیا۔ یہ ایک ایرانی امیر زادے اور ایک عرب کسان کے بیٹے کے دوستانہ تعلقات کی ابتدا تھی، اور اس کے بعد حسان قریباً ہر روز جہانداد کے پاس آیا کرتا تھا۔ اسے کباد کے عالی شان مکان کے اندر گھومنے پھرنے کی عام اجازت تھی، جسے اس کی حیثیت کے لوگ صرف باہر سے دیکھ سکتے تھے۔ حسان کی عمر اس وقت 14 برس تھی اور جہانداد اس سے کوئی 3 سال بڑا تھا۔ جہانداد کا چھوٹا بھائی زربک اس سے 8 سال چھوٹا تھا، اور کم سن مہابانو جسے گاؤں کی لڑکیاں پری کہا کرتی تھی، زربک سے 2.5 سال چھوٹی تھی۔ یہ ایران کی تاریخ کا وہ دور تھا جبکہ خسرو پرویز کی فتوحات کے سیلاب کی لہریں قسطنطنیہ کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی، اور کیسر روم اپنے محل کے درجوں سے باسفورس کے مشرق ساحل پر ایرانی افواج کے خیمے دیکھ سکتا تھا۔ حسان اس بات پر فخر کرتا تھا کہ کباد کا بیٹا اور ایران کے لشکر کا ایک بہادر سپہ سالار میرا دوست ہے، اور میں بھی بہت جلد اس کے لشکر میں شامل ہو جاؤں۔ بستی کے لڑکے اس پر رشک کیا کرتے تھے، بڑی عمر کے لوگ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر اچانک روم اور ایران کے معرکے کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ ہرقل نے بڑوں کی شکست کا حساب چکانے کے لیے جوابی حملے شروع کر دیے تھے۔ پرویز نے اس غیر متوقع پیش قدمی کو روکنے کے لیے اچانک نئی افواج کی ضرورت محسوس کی، اور ایرانی مذبانوں اور جاگیرداروں نے اپنے کسانوں اور چرواہوں پر فوج کی ملازمت کے دروازے کھول دیے۔ حسان نے فوج میں بھرتی ہونے کے بعد 3 مہینے ایک سرحدی اڈے میں فوجی تربیت حاصل کی، اور پھر اسے سواروں کے چند دستوں کے ساتھ شمالی ایران کے ایک چوکی میں بھیج دیا گیا، جہاں اس کی زندگی کا ایک حسین خواب پورا ہوا۔ اس چوکی کا محافظ اعلیٰ جہانداد تھا۔ پھر وہ سپاہیانہ زندگی کی آزمائشوں، جنگ کی کوفتوں، اسیری کے علام و مصائب میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے، اور اب تقریباً 9 برس بعد جہانداد کے گھر میں اس کی موت کی خبر سنانے آیا، اور اس ناخوشگوار فرض سے فارغ ہوتے ہی اسے اپنے گھر پہنچنا تھا۔ شام ہو چکی تھی اور اس کو اس بستی سے 4 کوس آگے جانا تھا۔ ایک نوکر چراغ اٹھا کر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، آپ تشریف رکھیں، آقا ابھی آتے ہیں۔ حسان قالین پر بیٹھ گیا اور نوکر چراغ رکھ کر واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد کباد اور مہابانو کمرے میں داخل ہوئے۔ کباد کے ایک ہاتھ میں لاٹھی تھی اور دوسرا ہاتھ مہابانو کے کندھے پر تھا۔ اس کے سارے بال سفید ہو چکے تھے، اور وہ اس قدر ضعیف تھا کہ اگر مہابانو اس کے ساتھ نہ ہوتی یا حسان اسے مکان سے باہر دیکھتا تو اسے کبھی بھی یہ خیال نہ آتا کہ یہ جہانداد کا باپ ہے۔ پہلو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ یہ اس سٹوری کی جو نا فرسٹ ایپیسوڈ تھی، تو انشاءاللہ دوسری جو ایپیسوڈ ہے وہ بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن سٹوری پوری سنیے گا۔ بہت ہی مزیدار سٹوری، جب آپ ایک دفعہ شروع کر لیں گے تو آپ کا دل ہی نہیں چاہے گا کہ یہ سٹوری ختم ہو جب تک کہ یہ مکمل نہ ہو جائے۔ پہلے وہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔